बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एप्रिल 28 रु एप्रिल 30 तारिख पर्यंत समय आपणक जीवनर एक कष्टकर पर्यायर शेष हेउछि। आपण जो संघर्ष सही आसुछंती ताहा शेष हेबाकु जाउछि एवं सफलतार एक नूतन युग आरंभ हेबाकु जाउछि। आपण एते दिन धरी जो कष्टर सम्मुखीन होइछंती ताहा शेषरे समाप्त हेबाकु जाउछि। तेनु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर दुईटी बड़ स्वप्न पूरण हेबाकु जाउछि, जहा आपणकर जीवनर गतिपथ को संपूर्ण भाबरे बदलाई देबो। जदि आपण एही भिडियोटी को देखुछंती तो विशेष भाबरे एप्रिल 28, 29 एवं 30 एही तीनोटी तारीख को मने रखंतु। एही दिन गुड़िक आपणक जीवन रे एक परिवर्तन आनिबो, जहा मई मासर प्रारंभिक कार्य मध्य करे। वास्तव रे एही सकारात्मक परिवर्तन गुड़िक मे मास सारा मध्य जारी रहिबो। आपणकर जीवन रे लाभ को बढ़ाइबा पई एही तीनोटी तारीख रे आपण कोन करिबा उचित एवं आपण कोन न करिबा उचित से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। एही भिडियो माध्यम रे आपण जानिबे जे किपरि तीनोटी बड़ असुविधार समाधान हेबो एवं आपणकर पांचटी इच्छा पूर्ण हेबो। आपण जानि परिबे जे आपणक पई केउ नूतन पथ खोलिबाकु जाउछि एवं जो माने आपणक ठारु दूरेई जाइथिले से माने एबे बहुत शीघ्र आपणक पाखकु फेरी आसीबे। तेबे आसंतु ए विषय विस्तार भाबरे जानिबा जे एही 3 दिन मध्यरे आपणक पई कोन सब परिवर्तन अपेक्षा करिछि। मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार एप्रिल मासर शेष 3 दिन मने रखंतु। एही 3 दिन आपणकर संदेह दूर करिवो। आपण दीर्घ समय धरी अपेक्षा करिथिबा खुशीर समय आनिबो। आपण एही समय जेकोसी कार्य करिपारिबे एवं आपण प्रत्येक प्रयास रे सफलता मध्य पाइबे। आपण जदि कोइवाडे जीवा पई योजना करूछंती, किछि यात्रा करिबा पई योजना करूछंती किंबा कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करूछंती किंबा कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करूछंती तो एही 3 दिन असाधारण भाबरे आपणको शुभ फल प्रदान करिवो। एही समय मध्यरे आपणकर अनेक समस्यार समाधान हेबो एवं आपणकर अनेक भय मध्य दूर हेबो। तो बंधु माने 28 तारिख, 29 तारिख एवं 30 तारिख रे आपणक पई केउ लाभ अपेक्षा करिछि। प्रथमे आसंतु जानिबा एही 3 दिन परे आपणकर जीवनर समस्त समस्या किभଳି दूर होइजिवो। आपण जे मुख्य समस्यार सम्मुखीन होउछंती प्रत्येक कार्य रे आपण जे प्रतिबंधक गुड़िकर सम्मुखीन होउछंती ताहार समाधान हेबो। आपण हुएत लक्ष्य करितिबे जे कठिन परिश्रम एवं पूर्ण समर्पण सहित कार्य करिबा सत्वे एवं सर्वोत्तम उद्देश्य सहित बाहरिबा सत्वे आपण सर्वदा कोनोसी ना कोनोसी प्रकारर समस्या किंबा प्रतिबंधकर सम्मुखीन होइछंती। आपण प्रायतः प्रत्येक कार्य रे असुविधार सम्मुखीन होइछंती। आपण सर्वदा एपरि व्यक्ति होइथिबे जे प्रतिबंधक किंबा असुविधा को आपनको पछरे पकाइबाको दियंती नाही। आपण सेमानकु सामना करी करी आसीछंती, तथापि आपण एबे भी शत्रु मानक भयरे पीड़ित होइछंती। विशेष करी आपणकर परिचित शत्रु माने एमाने आपणकर पड़ोसी किंबा बंधु जो माने प्रतिपक्ष परे कार्य करिबाको आरंभ करिसंती सेमाने आपणक विरुद्ध रे कथा होइछंती एवं एपरि षडयंत्र करिसंती जहा आपणको गभीर कष्ट एवं मानसिक यंत्रणा देइछि। आपण भारी चिंतारे भाराक्रांत, भविष्यत कौन हेबो ताहार एक अस्पष्ट भय द्वारा आक्रांत। कारण आपण आगको कौन घटुछि ताहा भविष्यवाणी करि पारिबे नाही। तथापि एही भय किंबा चिंता को आपणको ग्रास करिबाको दियंतु नाही। आपण सम्मुखीन हेउथिबा समस्या एही विभिन्न प्रतिबंधक गुड़िक शीघ्र सकारात्मक फलाफल प्रदान करिबो। आपणक मन को कष्ट देउथिबा भय एवं चिंता दूर होइजिबो। आपण प्रत्येक कार्य को निष्ठा एवं निश्चिततार सहित करंती, किंतु आपणक मनर पछरे एक कष्टकर चिंता किंबा आशंका सबु बेले रही थाए। जदि यह आपणक सहित प्रतिफलित हुए तेबे दया करी कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु। एही समय आपणक संघर्षर अंत को चिन्हित करे। प्रत्येक प्रतिबंधक एवं कष्ट आपणक जीवन दूर होइजिबो। शत्रु मानकर भय जो माने आपणक विरोध करिथिले, प्रतिद्वंदी भाबरे कार्य करिथिले किंबा आपणक विरुद्ध रे
କିଛି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ପଛରେ ରହିଯିବ। ମାସର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ 29 ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକତା ଅନୁଭବ କରିବେ। 28 ତାରିଖ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ନିଯୁକ୍ତି, କୃଷି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅସାଧାରଣ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର କରାଇବ। ଏହି ଦିନଟି ବିଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣ ଗଭୀର ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସହଜତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପାଇବେ, ଘରୋଇ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସಮೇତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଦେଖିବେ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଟୁକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତିରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଚିହ୍ନିତ କରିବ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 29 ତାରିଖ ବିଷୟରେ, ଯାହା ବୁଧବାର ଦିନ ପଡୁଛି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଏହି ବୁଧବାରରେ ପଡୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ବିବାଦର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଉ, ଆପଣ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ହାତ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ସଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜମି ବିବାଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ଏହାର ସମାଧାନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 30 ତାରିଖ, ଯାହା ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡୁଛି, ଉଠିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଭୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ।
ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଉନ୍ନତିର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଠିକ୍ ମାନସିକତା ସହିତ ସଫଳତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରମାନେ ସମାଜରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହୁଛି। ଆପଣ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଘାତ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଫଳତା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 3ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତିଗତ ପଦବୀ କିମ୍ବା ପଦବୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 2ଟି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତାରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ଏକ ଭଲ ଚାକିରି, ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି 2ଟି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବନ୍ଧନ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶେଷରେ ମନେ ରଖିବାକୁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହଜନିତ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ନିଜର ଭିତରେ ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହିଁ ଘଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୟାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଦର କରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମୀ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବିଚାର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶିର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନିଜ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଏହି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମରେ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଏବଂ ଭାବନା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶାବାଦୀ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବେ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5ଟି ନୀତିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଲୋକର ଏକ କିରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 28ରୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଶୁଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।